Friends, today we will be learning the classification of polymers based upon the mode of polymerization. Before moving to the classification of polymers, let us revise the definition of polymerization. There is an easy definition. Large number of monomers add up to form a high molecular weight compound called as polymer. This process is called as polymerization. Friends, after knowing the definition of polymerization, let us move and know what are the modes of polymerization by which the polymers are formed. Depending upon the mode of polymerization, the polymers are classified into addition polymerization, which is also known as chain growth polymerization. The second one is condensation polymerization, which is also known as step growth polymerization, and the last one is known as ring opening polymerization. Friends, these are the three types of mode of polymerization by which the polymers are formed. In this lecture, we are going to study only about addition polymerization. So let us move forward and start with addition polymerization. In addition polymerization, there is addition of monomers without loss of any small molecules. मित्रांनो, ॲडिशन पॉलिमरायझेशनमध्ये मोनोमर्स एकमेकांसोबत ॲड होतात, बट देर इज नो लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्युल्स. आता याचा अर्थ काय? स्मॉल मॉलिक्युल्स म्हणजे कोणते मॉलिक्युल्स? मोनोमर्स ॲड होतात, पॉलिमर तयार करतात, परंतु त्याच्यामधून कुठल्याही स्मॉल मॉलिक्युल्सचा लॉस होत नाही. उदाहरणार्थ वॉटर मॉलिक्यूल, मिथाइल अल्कोहोल, अमोनिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आता ॲडिशन पॉलिमरायझेशन कोण दाखवतं? तर ज्यांच्यामध्ये डबल बॉन्ड आहेत. आता डबल बॉन्ड कोणामध्ये आहेत? अल्किन्समध्ये आहेत, विनाइल कंपाऊंड्समध्ये आहेत. हे थोडंसं पुढं गेल्यानंतर आपण पाहणार आहोत. मित्रांनो, बऱ्याचशा वेळी याच्यामध्ये विनाइल कंपाऊंड्स वापरले जातात, त्यामुळं ॲडिशन पॉलिमरायझेशनला विनाइल पॉलिमरायझेशन सुद्धा म्हणतात. फ्रेंड्स, ॲडिशन पॉलिमरायझेशन is also known as vinyl polymerization. Let us see some examples of addition polymerization. The first example given in the slide is PVC and the second one is polyacrylonitrile. Friends, just remember the names. Later we will see how they are prepared. So these are the examples of addition polymerization. Friends, free radical mechanism or chain reaction is the most common in addition reactions. मित्रांनो, ॲडिशन रिॲक्शन्समध्ये तुम्हाला एक बेसिक मेकॅनिझम पाहायला मिळतो, तो म्हणजे फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम. आता तो नेमका काय आहे? फ्री रॅडिकल म्हणजे काय? चेन रिॲक्शन कशी होते? ह्या सगळ्या गोष्टी आपण पुढे जाऊन पाहूयात. द फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम टेक्स प्लेस इंटू 3 स्टेप्स. स्टेप 1 चेन इनिशिएशन, स्टेप 2 चेन प्रोपगेशन, and the third one, step 3, is chain termination. मित्रांनो, या 3 स्टेप्सद्वारे फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम कॅरी आउट होतो. चेन इनिशिएशन म्हणजे काय? एखादी चेन कशी इनिशिएट होते किंवा सुरू होते किंवा ते कोण करतं, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये पाहूयात. द फर्स्ट स्टेप इन फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम इज चेन इनिशिएशन. फ्रेंड्स, initiator produces free radical. The free radicals are required for the initiation of the chain. So what are the initiators? We'll see it later. Just keep in mind, the initiators produce free radical and the free radical further initiates the chain reaction. So let us see some examples of initiators. Benzoyl peroxide, acetyl peroxide, tertiary butyl peroxide, etc. ॲक्ट ॲज अन इनिशिएटर. मित्रांनो, पहिल्या स्टेपमध्ये म्हणजे चेन इनिशिएशनमध्ये फ्री रॅडिकल्स हे चेन रिॲक्शन घडवून आणतात आणि इनिशिएटरपासून तुम्हाला फ्री रॅडिकल मिळतात. आता हे इनिशिएटर कोण आहेत की ज्यांच्यापासून तुम्हाला फ्री रॅडिकल्स मिळतात आणि त्याच्यामुळे चेन रिॲक्शन सुरू होते? तर त्याची काही उदाहरणं दिलेली आहेत. बेन्झॉइल पेरॉक्साईड आहे, ॲसिटाइल पेरॉक्साईड आहे, टर्शियरी ब्युटाइल पेरॉक्साईड आहे, एक्सेट्रा. तर हे सर्व इनिशिएटर म्हणून काम करतात, ज्यांच्यापासून आपल्याला फ्री रॅडिकल्स मिळतात, जे पुढं चेन रिॲक्शन कॅरी आउट करतात. मित्रांनो, थोडंसं पुढं जाण्यापूर्वी काही बेसिक्स आपण बघूयात.
तुमच्यासमोर दोन स्ट्रक्चर्स दिलेले आहेत. ऑन द लेफ्ट साईड वी हॅव द अल्काइल ग्रुप, ऑन द राईट साईड वी हॅव द असाइल ग्रुप. What is alkyl group? When we see, this is nothing but this is methane, which is an alkane. And in the next structure, we can see methyl. If we carefully observe these structures, on removal of one hydrogen from any alkane, there is formation of alkyl group. इथं होता मिथेन, एक हायड्रोजन कमी झाल्यानंतर जो ग्रुप तयार झाला मित्रांनो त्याला म्हणतात मिथाइल ग्रुप. आता हे सर्व अल्काइल ग्रुप जे आहेत, मग तो मिथाइल असेल, इथाइल असेल, हे जनरली आर ह्या कॅपिटल लेटरने दाखवले जातात. सो फ्रेंड्स, व्हॉट आर अल्काइल ग्रुप्स? दे आर फॉर्म्ड ऑन रिमूव्हल ऑफ वन हायड्रोजन ॲटम फ्रॉम एनी अल्केन. आता बऱ्याचशा वेळा मुलांमध्ये मला हे कन्फ्युजन पाहायला मिळतं. काही मुलांमध्ये मी त्यांना जेव्हा विचारतो आर म्हणजे काय, त्यांचं लगेच उत्तर असतं सर मिथाइल ग्रुप. मित्रांनो, आर म्हणजे फक्त मिथाइल ग्रुप नव्हे, तो इथाइल असू शकतो, आयसोप्रोपाइल असू शकतो, एन ब्युटाइल असू शकतो, कुठलाही असू शकतो. तर ते डोक्यातनं काढा, कारण नेहमी आपण आर म्हणजे मिथाइल, आर म्हणजे मिथाइल हे समीकरण आपल्या डोक्यात फिक्स झालं आहे. सो आर इज नथिंग बट इट इज एनी अल्काइल ग्रुप. ऑन द राईट साईड वी कॅन सी असाइल ग्रुप. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन अल्काइल ग्रुप अँड असाइल ग्रुप? अल्काइल ग्रुप इज डिनोटेड बाय कॅपिटल लेटर आर and acyl group is denoted by R C double bond O dash. मित्रांनो, हा बेसिक फरक आहे त्यांच्या रिप्रेझेंटेशनमधला. R रिप्रेझेंट्स अल्काइल ग्रुप अँड R C double bond O रिप्रेझेंट्स असाइल ग्रुप. आता जसं वेगवेगळ्या अल्काइल ग्रुपची नावं आहेत, मिथाइल, इथाइल, तसे असाइल ग्रुपची सुद्धा काही नावं आहेत. जसं तुम्ही R सबस्टिट्यूट करता त्या पद्धतीनं त्याचं नाव बदलतं. तर लक्षात आलं, अल्काइल आणि असाइल. R मीन्स अल्काइल and RC double bond O dash means acyl. Let us move forward. मित्रांनो, आता तुम्हाला वाटत असेल की हे काय 10वीचं माझ्यासमोर आलं आहे. तुम्ही जर इकडं पाहिलं तर तुम्हाला स्ट्रक्चर दिसेल ॲसिटिक ॲसिडचं, जे तुमच्या ओळखीचं आहे. इट इज CH3C double bond O OH. मित्रांनो, ॲसिटिक ॲसिड हे एक कार्बोक्झिलिक ॲसिड आहे. याच्यातून एक हायड्रोजन कमी झाला, H+ कमी झाला, त्यानंतर जो ग्रुप उरतो तो आहे CH3C double bond O O-, H+ निघून गेला, त्यावेळी त्याला म्हणतात ॲसिटेट आयन. काय म्हणतात त्याला? ॲसिटेट आयन. म्हणजे ॲसिटिक ॲसिडचा एक H कमी झाला की जो तयार झाला त्याला काय म्हणायचं? ॲसिटेट आयन. आणि त्यातून हे एक ऑक्सिजन जेव्हा कमी होतो त्यावेळी जो ग्रुप तयार होतो त्याला म्हणतात ॲसिटाइल ग्रुप. मित्रांनो, हे झालं त्याचं नाव, परंतु हा फॉर्म कोणाचा लक्षात येतोय? RC double bond O, म्हणजे हा असाइल ग्रुप आहे आणि ज्याचं नाव काय आहे? ॲसिटाइल. मगाशी जसं पाहिलं आपण आर म्हणजे अल्काइल, परंतु CH3 म्हणजे काय? मिथाइल. त्याच पद्धतीनं हा असाइल ग्रुप आहे ज्याचं नाव आहे ॲसिटाइल. सो दिस इज द बेसिक. ॲसिटिक ॲसिड, एक H कमी झाला, ॲसिटेट आयन, एक O कमी झाला, ॲसिटाइल ग्रुप. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की हे का घेतलं मध्येच? आपलं छान पॉलिमर सुरू होतं, मध्येच हे कुठून आलं? ॲसिटिक ॲसिड, ॲसिटेट आयन, ॲसिटाइल ग्रुप. तर याची उत्तरं तुम्हाला पुढच्या स्लाईडमध्ये मिळतील. तर थोडंसं पुढं जाऊयात. मित्रांनो, पॉलिमरचा कन्सेप्ट थोडासा स्ट्रॉंग व्हावा म्हणून अजून एक बेसिक. याची तुम्हाला सगळ्यांना ओळख आहे, हायड्रोजन पेरॉक्साईड. त्याचा फॉर्म्युला जर तुम्ही पाहिला तर तो काय आहे? H2O2. H2O2 हा हायड्रोजन पेरॉक्साईडचा फॉर्म्युला आहे आणि सर्वांना माहिती आहे. इकडे जर तुम्ही आलात, मगाशी आपण पाहिलं होतं ॲसिटाइल ग्रुप. आता काय झाला? ॲसिटाइल पेरॉक्साईड. हा जो ग्रुप आहे CH3C double bond O डॅश, इथपर्यंत हा तुम्हाला माहिती होता, हा ॲसिटाइल. हा ॲसिटाइल मध्ये काय ॲड झाले? 2 ऑक्सिजन. जसं इथं पाहिलं 2 हायड्रोजन, त्याच्यामध्ये ॲड झाले 2 ऑक्सिजन. तुम्ही नाव काय दिलं? हायड्रोजन पेरॉक्साईड. कोणी परऑक्साईड म्हणतं, ज्याचे त्याचे उच्चार वेगवेगळे आहेत. आता त्याच पद्धतीनं आपण इथं आलो. ॲसिटाइल सगळ्यांना माहिती होतं, त्याच्यामध्ये ॲड झाले 2 ऑक्सिजन. त्याच पद्धतीनं नाव त्याचं दिलं ॲसिटाइल पेरॉक्साईड. तर लक्षात आलं ॲसिटाइल पेरॉक्साईडचं स्ट्रक्चर कसं आहे? तर हे ॲसिटाइल पेरॉक्साईडचं स्ट्रक्चर बघण्यासाठी आपण आलो ॲसिटिक ॲसिडपासून ॲसिटेट आयनकडे, त्यानंतर ॲसिटाइल ग्रुपकडे, त्यानंतर हायड्रोजन पेरॉक्साईडकडे, आणि आपण पाहिलं ॲसिटाइल पेरॉक्साईड. लक्षात आलं? हा झाला ॲसिटाइल ग्रुप आणि हे 2 ऑक्सिजनमधले म्हणजे CH3CO ग्रुप ट्वाईस O2 म्हणजेच ॲसिटाइल पेरॉक्साईड. आलं मित्रांनो लक्षात? तर थोडंसं पुढं जाऊयात.
आणि आत्ता तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर की एवढं कशासाठी घेतलं. इट वॉज जस्ट ड्यू टू द रिझन दॅट फ्रेंड्स ॲसिटाईल पेरॉक्साईड ॲक्ट्स ॲज अन इनिशिएटर. परत एकदा पाठीमागे गेलो तर आपण पाहिले होते 3 स्टेप्स फ्री रॅडिकल मेकॅनिझममधल्या. पहिली स्टेप होती चेन इनिशिएशन, चेनची सुरुवात. आणि काही इनिशिएटर ती चेन सुरू करतात किंवा त्या चेनची रिॲक्शन स्टार्ट करतात. तर त्यातला एक महत्त्वाचा इनिशिएटर होता ॲसिटाईल पेरॉक्साईड. त्यासाठी आपल्याला ते बेसिक पाहावं लागलं, थोडासा वेळ गेला, परंतु ते महत्त्वाचं होतं. तर आता सगळ्यांना ॲसिटाईल पेरॉक्साईडचं स्ट्रक्चर बऱ्यापैकी येतं आहे. द इनिशिएटर ॲसिटाईल पेरॉक्साईड जनरेट्स मिथाईल रॅडिकल. मित्रांनो, हे ॲसिटाईल पेरॉक्साईड सगळ्यांना दिसतंय. याच्यामध्ये इथं होमोलिटिक फिशन होतं. फिशन म्हणजे बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड क्लिवेज, बॉन्ड तुटणे, साध्या सोप्या सरळ भाषेमध्ये. मित्रांनो, होमोलिटिक म्हणजे काय? ब्रेकिंग अशा प्रकारे होईल बॉन्डचं फिशन अशा प्रकारे होईल की दोन्ही पार्ट्सकडे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राहतील. दोन्ही साईडच्या ॲटम्स किंवा ग्रुप ऑफ ॲटम्सकडे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राहतील. आता या बॉन्डचं जर होमोलिटिक फिशन झालं, एक इलेक्ट्रॉन इकडं गेला आणि एक इलेक्ट्रॉन इकडं गेला. त्याच पद्धतीनं हे इथं दाखवण्यात आलं आहे. दोन्ही कंबाईन करून त्यांनी दाखवले 2 टाइम्स. म्हणजे मित्रांनो, हा एक आणि त्यानंतर हा एक. CH3C डबल बॉन्ड O आणि त्याच्यावर एक फ्री इलेक्ट्रॉन त्यांनी दाखवलेला आहे. तर त्याच पद्धतीनं ते आपल्याला पाहता येतं. ॲसिटाईल पेरॉक्साईड, होमोलिटिक फिशन आणि पुढचा तयार झालेला रॅडिकल. त्या रॅडिकलमधून परत पुढं देर इज रिमूव्हल ऑफ कार्बन डायऑक्साईड विच गिव्ज अस अ मिथाईल रॅडिकल. कळालं मित्रांनो? तर ॲसिटाईल पेरॉक्साईडचं होमोलिटिक फिशन झालं, एक रॅडिकल तयार झाला, परत त्यातून कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडला आणि फायनली वी गॉट अ मिथाईल रॅडिकल. आता हा मिथाईल रॅडिकल काय करणार आहे नेमकं पुढं जाऊन पाहूयात. फ्रेंड्स, द फ्री रॅडिकल विच वॉज फॉर्म्ड इन द लास्ट स्टेप वॉज मिथाईल फ्री रॅडिकल. द मिथाईल फ्री रॅडिकल अटॅचेस इटसेल्फ टू ओलेफिन. Olefin is nothing but alkene or vinyl monomer and forms a new radical. मित्रांनो, जो फ्री रॅडिकल लास्ट स्टेपमध्ये तयार झाला तो होता मिथाईल फ्री रॅडिकल, जो पुढं जाऊन ओलेफिनला अटॅच होतो. मित्रांनो, अल्किनलाच आपण ओलेफिन म्हणतो. का म्हणतो याचं कारण तुम्हाला 11वीत कळालेलं आहे की अल्किन एखाद्या हॅलोजनसोबत जेव्हा रिॲक्ट करतो तो एक ऑइली सबस्टन्स तयार करतो आणि ओलेफिनचा अर्थ दुसरा तिसरा काही नसून ऑइल फॉर्मिंग असा आहे. म्हणून अल्किन्सला ओलेफिनसुद्धा म्हणतात. तर हा मिथाईल फ्री रॅडिकल ओलेफिनला अटॅच होतो किंवा विनाईल मोनोमरला अटॅच होतो आणि अशा प्रकारे अटॅच होऊन तो एक नवीन रॅडिकल तयार करतो. जर आपण खालची रिॲक्शन पाहिली, आता इथं दाखवलं आहे आर कशाला वापरतात आता तुम्हाला कळालं आहे, अल्काईल ग्रुपला. तर हा आर मिथाईल पण असू शकतो किंवा दुसराही असू शकतो, त्यांनी जनरल फॉर्ममध्ये दिलेलं आहे. हा मिथाईल फ्री रॅडिकल विनाईल मोनोमरसोबत रिॲक्ट करतो. मित्रांनो, CH2 डबल बॉन्ड CH डॅश म्हणजे विनाईल. वायला सोडून द्या, सध्या विचारात घेऊ नका. CH2 डबल बॉन्ड CH डॅश म्हणजे विनाईल. हे कायम लक्षात ठेवा. समजण्यासाठी उदाहरण देतो. जर ह्या वायला मी क्लोरीनने सबस्टिट्यूट केलं, CH2 डबल बॉन्ड CH म्हणजे काय झाला, विनाईल, आणि पुढं कोण आहे, क्लोरीन, विनाईल क्लोराईड. जर ह्या वायला मी सबस्टिट्यूट केलं CNने, विनाईल सायनाईड. तर या पद्धतीने हे एक्झाम्पल आहे. फक्त तुम्ही आता एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे, CH2 डबल बॉन्ड CH म्हणजे विनाईल. हे बऱ्याचशा जणांना माहितीही आहे, फक्त मी रिपीट केलेलं आहे. तर आता झालं काय बघा, हा जो डबल बॉन्ड आहे, सिग्मा बॉन्ड आणि पाय बॉन्ड सगळ्यांना बेसिक्स माहिती आहेत. ह्या डबल बॉन्डमधला एक बॉन्ड ब्रेक होतो. फिशन कुठल्या प्रकारचं आहे, होमोलिटिक फिशन. म्हणजे अशा प्रकारे तो ब्रेक होईल की दोन्ही साईड्सला सेम अमाऊंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असतील. हा सिंगल बॉन्ड ब्रेक होतो म्हणजे किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्याच्याकडे, 2 इलेक्ट्रॉन्स. हा बॉन्ड ब्रेक झाला, इकडे एक इलेक्ट्रॉन आला, त्याचबरोबर इकडे एक इलेक्ट्रॉन आला, आणि फ्री रॅडिकलकडे त्याचा ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन आहे, तो इथं शेअर करतो. आणि हा सिंगल बॉन्ड ब्रेक झाल्यामुळं, होमोलिटिक फिशन झाल्यामुळं इकडे एक इलेक्ट्रॉन येतो आणि या दोघाच्या कॉम्बिनेशनमध्ये यांच्यामध्ये सिंगल बॉन्ड तयार होतो. तर ते इथे दाखवण्यात आलेलं आहे. आणि हा जो लोन इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन याच्या डोक्यावर आलेला होता, तो या पद्धतीनं इथं दाखवण्यात आलेला आहे. म्हणजेच काय, सुरुवातीला असणारा फ्री रॅडिकल
आणि इथं तुम्हाला पाहायला मिळतं इथं एक नवीन रॅडिकल तयार झालेला आहे जो की आधीच्या फ्री रॅडिकलपेक्षा मोठा आहे. तर मित्रांनो, या स्टेपमध्ये आपण पाहिलं की फ्री रॅडिकलपासून एक नवीन रॅडिकल कसा तयार होतो. तर थोडंसं पुढं जाऊयात आणि प्रोसेस पुढं कशी जाते पाहूयात. फ्रेंड्स, द सेकंड स्टेप in addition polymerization is chain propagation. The new radical formed reacts with another molecule of vinyl monomer, due to which there is formation of bigger sized radical. Further, it reacts with another monomer molecule, and this process repeats very rapidly, and it is known as chain propagation. मित्रांनो, ॲडिशन पॉलिमरायझेशन मधली ही दुसरी स्टेप आहे, चेन प्रोपगेशन. जो नवीन रॅडिकल फर्स्ट स्टेपमध्ये तयार झाला होता एखाद्या फ्री रॅडिकलपासून, तो काय करतो, पुढं जाऊन एका विनाइल मोनोमरसोबत रिॲक्ट करतो आणि त्याच्याहून मोठा फ्री रॅडिकल तो तयार करतो. ही प्रोसेस वारंवार रिपीट होते अँड इट इज व्हेरी रॅपिड प्रोसेस. आणि या रॅपिड प्रोसेसमुळं होतं काय, रॅडिकलची एक लॉंग चेन तयार व्हायला चालू होते आणि अशा पद्धतीनं जी चेन इनिशिएट झाली होती, जी चेन सुरुवात झाली होती, ती चेन प्रोपगेट होत जाते, म्हणजेच काय वाढत जाते. आणि जो फ्री रॅडिकल सुरुवातीला लहान होता त्याची साईज हळूहळू त्या चेनची साईज मोठी होत जाते. त्यामुळं या स्टेपला चेन प्रोपगेशन असंही म्हटलं जातं. फ्रेंड्स, यू कॅन सी द चेन प्रोपगेशन रिॲक्शन इन द गिवन स्लाइड. मित्रांनो, जर तुम्ही पाहिलं तर हा न्यू रॅडिकल फर्स्ट स्टेपमध्ये तयार झाला होता या फ्री रॅडिकलपासून. तो एन टाइम्स, मी जसं सांगितलं, सेव्हरल टाइम्स विनाइल मोनोमरसोबत रिॲक्ट होतो, त्यामुळे त्यांनी एन हे लेटर वापरलेलं आहे. तर तो रिॲक्ट झाल्यानंतर करतो काय, तर ही प्रोसेस कंटिन्युअसली रिपीट होते. एक लार्ज रॅडिकल तयार झाला, तो पुढे जाऊन विनाइल मोनोमरला अटॅच झाला. अशा पद्धतीने एक लॉंग चेन तयार होते, RCH2 सिंगल बॉन्ड CHY ब्रॅकेट N. म्हणजेच थोडक्यात काय, ही प्रक्रिया भरपूर वेळा रिपीट झाली, एन टाइम्स रिपीट झाली, म्हणून त्याने इथे यूज केलेलं आहे एन. आणि फायनली जो तुम्ही फॉर्मॅट न्यू फ्री रॅडिकलला दाखवला होता तो तुम्हाला इथं पाहायला मिळेल. येतं लक्षात? म्हणजे हे ॲडिशन कंटिन्यू होत गेलं चेनचं, स्मॉल रॅडिकल ॲड होत गेला आणि त्यांनी फायनली काय केलं, एक लार्ज बिगर साईज फ्री रॅडिकल तयार केला या पद्धतीनं. सो फ्रेंड्स, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लॉंग चेन इन द सेकंड स्टेप. Therefore, it is also called as a chain propagation reaction or chain propagation step. It is obviously a rapid step which forms high molecular mass radical. मित्रांनो, कन्फ्युजन नको आहे. जो नवीन रॅडिकल तयार झाला तो पुन्हा विनाइल मोनोमरसोबत रिॲक्ट करतो, म्हणूनच वापरला एन, आणि अशी एक लॉंग चेन तयार करतो ज्याच्यामध्ये तो आणखी मोठा फ्री रॅडिकल तयार करतो. तुम्ही एवढंच लक्षात ठेवायचं की चेन प्रोपोगेशनमध्ये जो फ्री रॅडिकल सुरुवातीला तयार झाला होता, न्यू फ्री रॅडिकल, आणि विनाइल मोनोमरच्या सेव्हरल टाइम्स झालेल्या रिॲक्शनमुळं तुम्हाला ही चेन मोठी झालेली दिसेल, ही चेन प्रोपगेट झालेली दिसेल. सो दॅट वॉज नथिंग बट द चेन प्रोपगेशन स्टेप. फ्रेंड्स, अँड फायनली वी कम टू द स्टेप 3, चेन टर्मिनेशन. मित्रांनो, चेन टर्मिनेशनची जी स्टेप आहे ही ॲडिशन पॉलिमरायझेशनमधली शेवटची स्टेप आहे. इट इज द लास्ट स्टेप इन द फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम. आता आपण जर विचार केला की प्रोपोगेशनमध्ये चेन वाढत चाललेली आहे, पण कुठपर्यंत? वी वॉन्ट द पॉलिमर विच वी आर प्रिपेरिंग, बट द चेन इज ग्रोईंग कंटिन्युअसली. सो देर आर सम वेज बाय विच यू कॅन टर्मिनेट द चेन. वॉट आर दे? In textbook, they have mentioned one method, but I would like to add an easy method. If you want to terminate the chain, stop the supply of the monomer. मित्रांनो, चेन टर्मिनेट करण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. पुस्तकामध्ये एक दिलेली आहे. एक सोपी पद्धत, जो मोनोमर तुम्ही सप्लाय करताय त्याचा पुरवठा तुम्ही बंद केलात तर ही रिॲक्शन थांबते. त्याचा सप्लाय तुम्ही बंद केलात तर ही रिॲक्शन थांबते. ही झाली एक पद्धत. पण टेक्स्टबुकमध्ये दिलेली पद्धत आहे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रोईंग चेन्स. मित्रांनो, जसं सांगितलं, चेन टर्मिनेशनच्या स्टेपमध्ये जी ग्रोईंग चेन आहे ती टर्मिनेट केली जाते. कशा पद्धतीनं? आता तुम्ही मगाशी पाहिलं चेन प्रोपगेशनमध्ये RCH2
सिंगल बॉन्ड CHY, ग्रुप N CH2 CHY आणि इथं तो फ्री रॅडिकल तयार झालेला आहे. तर अशा 2 ग्रोईंग चेन्स वापरल्या जातात आणि त्या कंबाईन केल्या जातात. जर ह्या तुम्ही पाहिलात, ही चेन 2 वेळा वापरण्यात आलेली आहे आणि इथं प्रोडक्टमध्ये पाहिल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल R CH2 CHY ब्रॅकेट N+1 मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स इट हॅज बीन यूज्ड. त्याचबरोबर ही दुसरी चेन, मित्रांनो कन्फ्यूज करून घ्यायचं नाही आहे की इथं सर 2च चेन आहेत का. हे बऱ्याचशा वेळा रिपीट झालेली एक चेन आणि ही बऱ्याचशा वेळा रिपीट झालेली दुसरी चेन, ह्या दोघांना कंबाईन केलं जातं जेणेकरून ह्या दोघांमध्ये बॉन्ड तयार होईल आणि जी चेन रिॲक्शन कंटिन्युअसली ग्रो होत आहे ती टर्मिनेट होईल. फ्रेंड्स, इन इझी वे द ग्रोईंग चेन इज टर्मिनेटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 growing chains. It is shown in the product which you can see and hence there is the formation of polymer which we want. मित्रांनो, अशा पद्धतीनं चेन टर्मिनेशनची स्टेप होते ज्याच्यामध्ये 2 ग्रोईंग चेन्सला कंबाईन केलं जातं आणि फायनली तुम्हाला जो पॉलिमर पाहिजे तो प्राप्त केला जातो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट ॲडिशन पॉलिमरायझेशन. तर मित्रांनो, काय काय बघितलं आपण ॲडिशन पॉलिमरायझेशनमध्ये? We saw 3 steps. Step 1, chain initiation, where there was a formation of free radical. तिथे एक फ्री रॅडिकल तयार झालं होतं. स्टेप 2, चेन प्रोपगेशन. त्या फ्री रॅडिकलच्या मदतीने आणि विनाईल मोनोमरच्या रिॲक्शनने एक नवीन रॅडिकल तयार झाला जो की आधीपेक्षा मोठा होता. आणि शेवटची स्टेप 3, चेन टर्मिनेशन. जी लाँग चेन तयार झाली होती प्रोपगेशनद्वारे त्याला टर्मिनेट करण्याचं काम आपण स्टेप 3 मध्ये केलं. मित्रांनो, अशा पद्धतीनं आपण आज ॲडिशन पॉलिमरायझेशन हा पार्ट पाहिला, विच इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट मोड ऑफ पॉलिमरायझेशन. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन. फ्रेंड्स, that was all about one of the mode of polymerization which was addition polymerization.